नमस्कार दि ग्रेसफुल माइंड्से आपनादेर सकलके स्वागत। आमादेर आजकेर निवेदन लेखक श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित भोम्बल दासेर कैलास यात्रा। गल्प पाठे आमी स्वप्ना चैटार्जी ओ आमार कन्या सुलग्ना चैटार्जी। शुरू करछि आमादेर आजकेर गल्प भोम्बल दासेर कैलास यात्रा। सिंघिर मामा भोम्बल दास नेहात सेकालेर जानोयार। राजकार्य चालाबार मतो बुद्धिओ तार छिलो ना, गाये जोर जे खूब छिलो ताओ नय। खोश मेजाजे सेजे गुजे सिंहासने बसे आयेश आर आमोद आह्लाद करतेई तार जन्म हयेछिलो। राजकार्य करबार नाम शुनले तार झड़ आसतो, लड़ाई करा तो दूरेर कथा। किन्तु देश विदेशे सबाई ताके खूब मस्त राजा बोले जानतो। सबाई बोलतो सिंघिर मामा भोम्बल दास बाघ मेरेछे गंडा 10। जे भोम्बल दास घरेर कोणे आरशोला उठले जले झापिये पड़ते जान, तिनी केमन करे गोटा 10 गंडा बाघ मारलेन। भोम्बल दासेर एकटी मस्त गुण छिलो, सेटी होच्छे मंत्री बेছে নেবার। देखे देखे तिनी शियाल पंडित के निजेर प्रधानमंत्री करे नियेछिलेन और तारी परामर्शे 10 घंटार चेয়েও ढेर बेशी बाघ मेरे तिनी पशुदेर मध्य एकच्छत्र राजा हये सुखे दिन काटाচ্ছিলেন। किन्तु कपाल, बनेर যত जानोयार देशेर चारिदिके सुख शांति देखे क्रमे बिरक्त हये उठल। तारा कोथाओ एकटा लड़ाई बाधिये खानिक हाँकाहाँकी दापादापि माथा फाटाफाटी करते भोम्बल दास के धरे पड़ल। भोम्बल दास शियालेर संगे जुक्ति करे बोललेन, आमार शत्रु जारा छिलो सब तो जमेर बाड़ी पाठिয়েছি, लड़ाई होबे कार संगे? दुष्टु जानोयार, तारा आगे होतेई सर करे एसेछिलो। तारा पिपड़ेदेर खुदे शहरेर उपर चड़ाओ हये लड़ाई देবার জন্য अनुरोध करलो। शियाल पंडित बोललेन, एमन काज करो ना, तारा देखते छोटो किन्तु कामड़ाले आर रक्षे नेই। सबाई हेसे शियालेर कथा उड़िয়ে दिले। लड़ाई बाधलो। जीवनेर मध्य भोम्बल दास এই এক ভুল করলেন। बुद्धिमानेर कथा ठेले गाয়ের জোরের মান রাখতে গেলেন। তার ফলও ফলতে দেরি হলো না। লড়াই তো যেমন হবার হলো, কিন্তু খুদে শহরের একটি ইটও কেউ খসাতে পারলে না। उल्टे सिंघिर मामा भोम्बल दास बुड़ो बयसे हाथे मुखे नाके काने लेजे बुके पीठे पेटे एमन कामड़ खेलेन जे सर्वांग फुले ढोल। ना पारेन चलते ना पारेन बोलते, खेये सुख नेই, शुए सुख नेই, काजे मन दिते गेले माथा घोरे। जानोयारदेर मुल्लुके राजकार्य अचल हलो। शियाल पंडित माथाय हाथ दिए पड़लेन, बाघा कोटाल भालुक मंत्री एमनই सब राज्येर बड़ बड़ आमिरोमरा गोबद्दीके डेके राजार चिकित्सार सुबंदोबस्त करते लागलेन। किन्तु घुटे भस्म गोबर प्रलेप एसबे किछुई हलो ना। तखन बक धार्मिक एसे भोम्बल दास महाराज के कैलासे जाबार व्यवस्था करे दिलेन। महाराज भाग्ने सिंह के राज्येर भार दिए किछुदिनेर जन्य कैलासेर दिके रওনা होते प्रस्तुत हये बोललेन, आमी तो चलत शक्ति रहित, आमाके केउ जदि रेखे आसे तो कैलासे जावा घटे, नचेत उपाय नास्ति। बक धार्मिक के राजार संगे जाबार जन्य निमंत्रण देওয়া हलो, किन्तु कैलासे दुरন্ত शीत, तार उपर सेखाने माछ खावा निषेध। काजेई बक पिछलेन। तिनी गेले पशुदेर धर्मकथा शोनाय के? बाघ कोटालेरो ओई एकई कथा। तिनी ना थाकले गृहस्थेर गरु जरु सामलाय के? भालुक मंत्री जेते पारतेन, किन्तु नतून राजा सिंहके निये राजकार्य चालाबार जन्य सदरे थाका तार विशेष दरकार, काजेई तारও जावा हय ना। शियाल पंडित के राजा बोललेन, पंडित तुमी कि बोलो? पंडित की जानी भेबे बोललेन, जानोयारदेर देशे गाয়ের জোরের চর্চাই বেশি দেখছি, বুদ্ধির চাষ কম। সুতরাং এই রাজ্যে থেকে আমি চলে গেলে কোনো কাজই আটকাবে না। গর্ধব থাক পাঠশালাগুলো তদারক করতে,
আমি মহারাজকে সশরীরে কৈলাসে পৌঁছে দিয়ে আসি। রাজা খুশি হয়ে শিয়ালকে কৈলাস যাত্রার আয়োজন করতে তখন হুকুম দিয়ে সভা ভঙ্গ করলেন। কৈলাসে শীত বিষম, কাজেই রাজ্যের ভেড়া শিয়াল মেরে তাদের ছাল সংগ্রহ করতে লাগলেন। আর খাবার জন্যে ভেড়ার মাংস, ছাগলের মাথাগুলো বোঝা বাঁধা হলো। এছাড়া নানা সুস্বাদু পাখি, খরগোশ, এমনকি রাজার জন্যে কচি কচি বাঘ ভালুকের গা থেকে ছাল পর্যন্ত ছাড়িয়ে নেওয়া হলো। বকের পালকের বালিশ, লেপ তোশক, গন্ডারের ছালের প্যাটরা আর জুতো, মোষের শিঙের ছড়ি, গজদন্তের খড়ম, এমনই নানা সামগ্রী শিয়ালের কাছে দিনে দিনে স্তূপাকার হয়ে উঠল। এদিকে জানোয়ারদের ঘরে ঘরে কান্না উঠছে, কিন্তু রাজার প্রয়োজন এইসব সংগ্রহ করেছেন শিয়াল পণ্ডিত। কারো কথাটি বলবার সাধ্য নেই। ভালুক মন্ত্রী বক ধার্মিককে বলে কয়ে যাতে রাজার চটপট যাওয়া হয় এমন একটা ভালো দিন পুঁজিপুতি দেখে স্থির করতে বলে দিলেন। সামনে অশ্লেষা মঘা, সেই দিনই উত্তম বলে ঠিক হলো। প্রজারা সবাই রাজাকে বিদায় দিতে এলো। রাজার কৈলাস যাত্রার সাজ সরঞ্জাম জুগিয়ে প্রজারা কেউ নুন ছালের জ্বালায়, কেউ দাঁতের বেদনায়, কেউ বা ছেঁড়া পালকের শোকে চোখ মুখ ফুলিয়ে এসেছেন দেখে শিয়াল রাজাকে বুঝিয়ে দিলেন যে প্রজারা তারই বিরহে ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করছে। ভম্বল দাস খুশি হয়ে সবাইকে আশীর্বাদ করে রওনা হলেন। পিছনে শিয়াল আর দলবল রাজ্যে যা কিছু ধন দৌলত আসবাবপত্র দিয়ে রাজার সঙ্গে কৈলাস যাত্রা করতে চলল। এদিকে গ্রামে গ্রামে ঘাটিতে ঘাটিতে খবর এসেছে ভম্বল দাস কৈলাসে চলেছেন। সবাই রাজা দেখতে পথের দুই ধারে ভিড় লাগিয়েছে। ভম্বল দাস রয়েছেন রাম ছাগলের চামড়ার কম্বলে ঢাকা ডুলির মধ্যে, আর শিয়াল চলেছে আগে আগে বুক ফুলিয়ে। পাড়া গেয়ে জানোয়ার, তারা কোনোদিন রাজাকে চোখে দেখেনি। শিয়ালকেই রাজা ভেবে তারা দু হাতে সেলাম দিতে লাগলো। সঙ্গে ডুলির কম্বলে মুড়ি দেওয়া ভম্বল দাসকে তারা ভাবল রানী। সুন্দরবনের সিংহগড় থেকে শিয়াল পণ্ডিতের বাড়ি জাম্বুকগড় হলো 3 হপ্তার পথ, আর কৈলাস হলো 3 মাসেরও বেশি রাস্তা। বুড়ো ভম্বল দাসের সঙ্গে দেশ ছেড়ে এতটা যাওয়া শিয়ালের আদপেই ইচ্ছা ছিল না। সে যত শীঘ্র পারে বুড়ো রাজার সঙ্গে তার ধন দৌলত ঘরে এনে ফেলবার মতলবে আছে। এদিকে কিন্তু ডুলির মধ্যে ঝাঁকুনি খেতে খেতে রাজার প্রাণান্ত হবার জোগাড় হয়েছে। তার ইচ্ছা ঘাটিতে ঘাটিতে জিরিয়ে যাওয়া। যেখানে ভালো গ্রাম দেখেন সেইখানেই রাজা বলেন, ওহে পণ্ডিত, জায়গাটা তো ভালো বোধ হচ্ছে, 2-1 দিন এখানে থেকে গেলে হয় না? না মহারাজ, এখানে থাকা চলবে না। এটা হলো মশা ভনভনানির দেশ, রাত্রে নিদ্রা মোটেই হবে না। এগিয়ে চলুন। আরও কত দূর গিয়ে রাজা বলেন, ওহে, এই স্থানটা কেমন? মহারাজ, এটা হাড়মরমরি শহর। 1 ঘন্টা এখানে কাটালেই বাতে ধরবে। ওহে পণ্ডিত, এ জায়গাটা? সর্বনাশ, এটা পিঁপড়ে কাঁদা গ্রাম। এখানে থাকা হতেই পারে না, না খেয়ে প্রাণ যাবে। এইভাবে রাজাকে কখনো ভয় দেখিয়ে, কখনো মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে দিন রাত চলে 1 হপ্তায় 3 হপ্তার পথ অতিক্রম করে নিজের আড্ডায় এসে হাজির হন। কিন্তু শিয়ালের গর্তে তো সিংহের মামা প্রবেশ করতে পারেন না, কাজে বাইরে গাছতলায় তাকে শোয়ানো হলো। ধন দৌলত সমস্তই শিয়ালের গর্তে গিয়ে পৌঁছলো। রাজা ডুলি থেকে কষ্টে মাটিতে নেমে বললেন, ওহে পণ্ডিত, কৈলাস আর কত দূর? কাছে মহারাজ, ওই যে কৈলাসের চূড়ো দেখা যায়। রাজাকে কিছু দূরে একটি উইঢিপি দেখিয়ে দিলেন। রাজা খুশি হয়ে বললেন, তাহলে এই গাছতলায় দিন কত আরাম করা যাক, একটু সুস্থ হয়ে পাহাড়ে ওঠা যাবে। মহারাজ, এইখানে কিছুদিন বসে তপস্যা করুন। পশুপতির কৃপায় 2 দিনেই রোগের শান্তি হবে। এই বলে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে
শিয়াল নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন।